हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज भिडियो रे आम गोटे गाउन रो कटिंग आउ स्टिचिंग करवा। तो ता पूर्व ये देखते पूरा गाउन रो माने फाइनल लुक तार फिटिंग आउ फिनिशिंग देखते तार। तो यही गाउन को आज आम पूरा कटिंग आउ स्टिचिंग करवा गोटे वीडियो रे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखिए। एमती सुंदर सुंदर ड्रेस तैयारी करने हेले आ मो चैनल को सब्सक्राइब करने। तो देखंतु एठी तापाई मु कपड़ा नहीं 2.5 मीटर 2.5 मीटर एठी कपड़ा नहीं जाइए। आ गोटे फ्रेंड्स एटा हला गोटे रिक्वेस्टेड वीडियो रिक्वेस्ट करथिले हमरो तांको आईडी ना हला देवाशीष बेहरा। तो 32 साइज रो गाउन फुल गाउन रो कटिंग वीडियो आनिबा पाई। तो आज मु नहीं आसी तार कटिंग आ स्टिचिंग देखंतु एही कपड़ार चौड़ाटा अछि हमर देखंतु 44 इंच रो अछि तार चौड़ा 44 इंच रो अछि तार चौड़ा आ लंब हला 2.5 मीटर 2.5 मीटर। तो फ्रेंड्स यही गाउन को कटिंग करबा पई हेले हमको दीटा पार्ट रे कटिंग करबा पई पड़िबो आउ किछि मेजरमेंट नेबा पई पड़िबो। तो देखंतु एठी मेजरमेंट सब मु लेखि नेछि। एठी देखंतु शोल्डर मोर अछि एठी 15 इंच रो आउ चोली लेंथ अछि एठी 14 इंच चेस्ट अछि 38 इंच। तो एठी प्लस करिछि मु 4 इंच रो लूजिंग देछि तापरे ताकू डिवाइडेड बाय 4 करिकी एठी नै जिबा। तापरे सेमती अंटा अछि 34 सेठी भी 4 इंच रो लूजिंग दे देछि। तापरे जहाँ भी हैला ताकू एठी डिवाइडेड बाय 4 करने बस एठी फ्रेंड्स मु डिवाइडेड बाय 2 लिखि नेछि आपण 4 करने जिबे डिवाइडेड बाय 4 डाट पॉइंट अछि एठी मोर 10.5 इंच आ पूरा ड्रेस रो लंब अछि एठी 50 इंच रो। एठी बैक नेक रो डीप रखिबी एटा 3 इंच रो रहइबो बैक नेक रो डीप आ फ्रंट नेक रो डीप रहइबो 6.5 इंच आ हमरो कपड़ा केते बंचुची से अनुसार हमें हाथ कटिंग करबा लास्ट रे। तो एई सब मेजरमेंट मु जहाँ भी नेछि तो आपन को चेस्ट हिसाब रे आपन मध्य देई नै जिवे 4 इंच रो लूजिंग देखंतु 32 साइज जदी आपन को बॉडी मेजरमेंट ताले सेठी मध्य 4 इंच रो लूजिंग देबे तापरे ताकू कटिंग करनी जिवे। तो प्रथमे एठी हमको चोली पार्ट कटिंग करबा पई पड़िबो। तो देखंतु कपड़ा को एमती आगो 2 फोल्ड करिकी पके नै जिबा। देखंतु एठी हमें पकेइबा केते ना हमर चेस्ट रो मेजरमेंट जहाँ थिबो लूजिंग देला परे जहाँ हबो ताको डिवाइडेड बाय 4 करिबा पुनी प्लस करिबा 1.5 इंच सेतिकी करिकी एठी कपड़ा को फोल्ड करनी जिबा। फोल्ड कला परे पुनी एठी माप करिबा देखंतु एठी साइज करिकी पकेइला परे आगो हमें बैक साइड को बाहर करने जिबा। तो एठी आगो बैक साइड को बहरिबा तो बैक साइड रो चोली रो लेंथ रहिबो एठी मोर 14 इंच 1 इंच प्लस करिकी नै जिबा 15 इंच रे गोटे दागो देई दबा। देखंतु तापरे एठी गोटे सीधा लाइन टानी जिबा। एबे एठी मोर एठी शोल्डर अछि 15 इंच रो तो तारो हाफ करिकी नै जिबा एठी 7.5 इंच। तो आपन को भी शोल्डर जहाँ थिबो तारो हाफ करिकी नै जिबे तापरे मार्क करिवे किछि दूर रे पुनी थरे 7.5 इंच आ आर्म होल मध्य एठी 7.5 इंच ही रखिबा। तापरे चेस्ट रो चारि भाग रो भागे प्लस एठी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन नै जिबा। तापरे याकू लाइन टाणी के मिसे नै जिबा। तो फ्रेंड्स एटा पेक नेक हिसाब रे बनुची कुर्ती ए हमरो गाउन रे जदि आपण डीप नेक रे तयारी करबा पई चाहंती ताले हमरो शोल्डर नै जिबे 5.5 इंच आउ आर्म होल नै जिबे 6.5 इंच एतिकी करिकी पुनी अलगा मेजरमेंट सेम रहइबो सब।
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୋଣରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିକି ମୁଁ ଦେଇ ନେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ ଲାଇନ୍ 3.5 ଇଞ୍ଚ ରଖୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଡାଉନ୍ କରିବା 0.75 1 ଇଞ୍ଚକୁ 2 ସୁତ କମ୍ କରିକି ଆମେ ସୋଲ୍ଡର ଡାଉନ୍ କରି ନେଇଯିବା ଏଠି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ସୋଲ୍ଡର ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍ର ଡିପ୍ ଏଇଠି 3 ଇଞ୍ଚ ରେଡି ରହିବ, ତ 4 ଇଞ୍ଚରେ ମୁଁ ମାର୍କ କରୁଛି। ତାର ଚଉଡ଼ା ରହିବ 3.5 ଇଞ୍ଚ। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଗ ବକ୍ସ ବନେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବକ୍ସ ବନେଇ ନେଲା ପରେ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ରାଉଣ୍ଡର ସେପ୍ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ମାର୍କିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ଅଣ୍ଟା ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇଠି 4 ଇଞ୍ଚର ଲୁଜିଂ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4 କରିନେବେ। ତାପରେ 1 ଇଞ୍ଚର ଟକ୍ସ ଲଗେଇବା, ତା ପାଇଁ ନେବା 1 ଇଞ୍ଚ, ପୁଣି 1.5 ଇଞ୍ଚର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍। ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ମାର୍କ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ ଆମର ହବ ମାର୍କିଂ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ତାକୁ କଟିଂ କରିକି ଅଲଗା କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସୋଲ୍ଡର ସାଇଡ୍ରେ ମୁଁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକି କଟିଂ କରୁଛି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ କଟିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ପକେଇକି ଏଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ସାଇଜ୍ କରିକି ପକେଇ ନେଇଯିବା କପଡ଼ାକୁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍କୁ ନେଇ ଆସିବା। ତାକୁ ପୁରା ବରାବର କରିକି ରଖିଦେଇକି ଏଇଠି କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା ପୁରା ସେମ୍ ମେଜର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଏଇଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତଳ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍କୁ ଏଇଠି କଟିଂ ନେଇଯିବା କରି ନେଇଯିବା ଆଗ। ତାପରେ ସାଇଡ୍ ଫିଟିଂ, ତାପରେ ଆମର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ସାଇଡ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ସୋଲ୍ଡର ସାଇଡ୍ରେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 1/2 ଇଞ୍ଚ କରିକି କଟିଂ ହେଇଛି, ତ ତାକୁ ଏଇଠି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ମାର୍କ କରି ନେଇଯିବା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ୟାକୁ କଟେଇ ନେଇଯିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆମେ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆଉ କିଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆମର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ ଲାଇନ୍ 3.5 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ନେକ୍ର ଡିପ୍ ଏଠି 6 ଇଞ୍ଚ ରେଡି ରହିବ, ତ 6.5 ଇଞ୍ଚର ମୁଁ ନେଉଛି। ଚଉଡ଼ାଟା ତଳ ସାଇଡ୍ରେ 3 ଇଞ୍ଚ ରଖିଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ରାଉଣ୍ଡର ସେପ୍ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଟ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ମାର୍କ କରିବା। ଏଠି ମୋର 10.5 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ତ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକି ମାର୍କ କଲି। ପୁଣି ବନ୍ଦ ସାଇଡ୍ରୁ 4 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କଲି। ତାପରେ ତାକୁ ସିଧା ଲାଇନ୍ଟା ନେଇକି ଏଇଠି 1 ଇଞ୍ଚର ଟକ୍ସ ଦେଇନେବା। ଆମେ ଦି ପଟ ସାଇଡ୍ରେ 1 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିକି ଏଇଠି ଟକ୍ସ ମାର୍କିଂ କରି ନେଇଯିବା। ସେମ୍ ଆମେ ଆର ପଟ ସାଇଡ୍ରେ ବି ଛାପି ନେଇଯିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 32 ସାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ବନ୍ଦ ସାଇଡ୍ରୁ 3.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରି ନେଇଯିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଆର୍ମ ହୋଲ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଡ୍ର କରି ନେଇଯିବା। ଆଉ ଭିତର ସାଇଡ୍କୁ ଏଇଠି 0.75 ମୁଁ ମାର୍କ କଲି ଆର୍ମ ହୋଲ୍। ଏଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ପାଇଁ ସେପ୍ ଦେବା ଟିକେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୁରା ଆର୍ମ ହୋଲ୍ଟା ଯାହା ରହିଲା ତାର ମିଡିଲରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିକି ଏଇଠି ସେପ୍ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି କପଡ଼ା ଆମର ମାଇନସ୍ ହବ ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏବେ ଗଳା ସାଇଡ୍କୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଏଇଠି କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଆମର ଏଇଠି କଟିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍କୁ ନେଇ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକାଠି କରିକି ରଖି ନେଇଯିବା। ରଖିନେଲା ପରେ ଆମର ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ସାଇଡ୍କୁ
ଏମିତି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚରେ ଏଇ 1 ଇଞ୍ଚରେ କ୍ରସ୍ କରିକି କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା କପଡ଼ାକୁ। ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଯାକ କପଡ଼ା ଏମିତି କଟିଂ ହବ, ମାଇନସ୍ ହବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମର କଟିଂ ହେଇଗଲା ଚୋଲି ପାର୍ଟ। ଏବେ ଏଇ କପଡ଼ାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଗ ପଛ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ପୁରା ସିଧା କରିକି କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଘେର ପାର୍ଟକୁ ବାହାର କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କଟିଂ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ଯାହା ବି କପଡ଼ା ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଆମର ଘେର ପାର୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଲେନ୍ଥ ଅଛି ଆମର 50 ଇଞ୍ଚ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଚୋଲି ପାର୍ଟ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲି 14 ଇଞ୍ଚ, ତ ଆଉ ରହିଲା ଆମର 36 ଇଞ୍ଚର। ତ ଏତିକି ଲମ୍ବର ଆମେ କପଡ଼ା ନେବା। 36 ଇଞ୍ଚ ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ କରି ନେଇଯିବେ 1 ଇଞ୍ଚ, 1 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଯିବେ। ଆମର ଚୋଲି ପାର୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଯିବ ସିଲେଇରେ, ଆଉ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ 1 ଇଞ୍ଚ ନେଇଯିବେ। ତ ଏଇ କପଡ଼ାଟା ମୋର ସେତିକି ହିଁ ଅଛି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ କରିକି କଟିଂ କରି ନେଇଯାଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଆଉ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଏ ଘେର ପାର୍ଟ ବି କଟିଂ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆମର କିଛି ସେପ୍ ଦେବା ଦରକାର ନୁହଁ, ଏମିତି ସିଧା ସିଧା କପଡ଼ା ଏଠି କଟିଂ କରି ନେଇକି ଏଠି ପ୍ରିଲ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଚୋଲି ପାର୍ଟ ଆଉ ଘେର ପାର୍ଟ ବାହାର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହା ବି କପଡ଼ା ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ହାତକୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଏଇଠି ମୋର ବେଶୀ କପଡ଼ା ବଞ୍ଚିନି, ତ ଏତିକି କପଡ଼ାରେ ହିଁ ମୁଁ ଛୋଟ ହାତଟେ ତିଆରି କରି ନେଇଯିବି। ଆଉ ପପ୍ ହାତଟେ 4.5 ଇଞ୍ଚର ଲମ୍ବ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କପଡ଼ାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଫଲ୍ରେ ପକେଇ ନେଇଗଲି। ଏବେ 4.5 ଇଞ୍ଚର ଆମର ରେଡ଼ି ରହିବ। 1 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ନେଇଯିବା ଆମର 5.5 ଇଞ୍ଚ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବି 5.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଡାଉନ୍ କରି ନେଇଯିବା 3 ଇଞ୍ଚରେ। ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 1.5 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ଆମର ଏଇଠି ମାର୍କ କରିବା ଚେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ତ ଏଇଠି 9.5 ଇଞ୍ଚ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଲା ତାକୁ ପପ୍ ପାଇଁ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ଉପର ସାଇଡ଼ରେ ଯେମିତି 1 ଇଞ୍ଚରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ କପଡ଼ା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିଲେ ଆମର ପପ୍ଟା ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ କୋଟିଂ ହେଲା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରିଲ୍ ବନିବ। ତଳ ସାଇଡ଼ ଉପର ସାଇଡ଼ କଟିଂ କରିଦେବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏତିକିରୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ ପକେଇବା ବୋଲି। ଏଇଟା ଆମର ଦୁଇଟା ହାତ ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ କଟିଂ କରିକି ଅଲଗା କରି ନେଇଯିବା। ଏଇ ବାକି କପଡ଼ା ଯାହା ହେଲା ଆମର କ୍ରସ୍ ପଟି ଏଇଠି ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସିଲେଇ କରିବା ତାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଏଇଠି କଟିଂ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟକ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ମାର୍କ କଲି 4.5 ଇଞ୍ଚରେ, ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ 4.5 ଇଞ୍ଚ। ତାପରେ ଏଇଠି ଟୋଟାଲ 1 ଇଞ୍ଚର ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଉପରକୁ ଯିବା 4.5 ଇଞ୍ଚରେ ଟକ୍ସ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ଟା ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ 4.5 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କ କରିକି ଏଠି ଟକ୍ସ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ରସ୍ ପଟି ମଧ୍ୟ କଟିଂ କରୁଛି। ଏଇଠି 1.5 ଇଞ୍ଚର କ୍ରସ୍ ପଟି, ତାକୁ ଡବଲ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଏ ଗଳାରେ ଆମେ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଷ୍ଟିଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ରସ୍ ପଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଲଗାଇ ନେଇଗଲି। କ୍ରସ୍ ପଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଟି କପଡ଼ାକୁ କଟିଂ କରିଦେବା। ତାପରେ ପୁରା ଗଳାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଟ୍ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମର ରାଉଣ୍ଡଟା।
ତ ଭଲସେ ନହେଲେ ଫଲ୍ ହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉଠି ବି ଲାଗୁଛି ତାକୁ କଟିଂ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଟିକୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ଏଇ ପଟି ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେ ପଟିକୁ ଭିତର ସାଇଡକୁ କରିକି ପୁରା ଗଳାରେ ଏଠି ମେସିନରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେଇ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ହେମିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ନେଇଯିବା ପୁରା ଗଳାକୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଗଳାଟା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏମିତି ହିଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ ବି ସିଲେଇ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟକ୍ସ ପାଇଁ ତ ମାର୍କିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମାର୍କିଂ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଏଇଠି ଟକ୍ସ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ତ ଏଇଠି ଟକ୍ସ ଆମର ଲାଗିଗଲା। ଏବେ ଏଇ ଗଳାରେ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଏଇଠି ପାଇପିଂ ଲଗେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରେ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଏଇଠି ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାଗିଗଲା। ଏବେ ପାଇପିଂକୁ ପୁରା ଭିତର ସାଇଡକୁ କରିକି ଏଇଠି ଆମେ ସିଲେଇ ନେଇଯିବା। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମର ପାଇପିଂ ବି ଲାଗି ଯାଇଛି। ଫ୍ରଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିବା, ଆଉ ତାର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟ ଲାଇନକୁ ମାପ କରିବା କେତେ ହଉଛି। ଏଇଠି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ 21 ହେଲା ତାର ମେଜରମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କପଡାଟା ରହିଲା ୟାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରିଲ୍ ପକେଇକି ସେତିକି ମାପର ଆମେ ତିଆରି କରିବା। 21 ଇଞ୍ଚ ଯେମିତି ହେବ, 21 ଇଞ୍ଚର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ତାକୁ ପ୍ରିଲ୍ ଲଗେଇକି ସେତିକି ସେଟ୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କରି ନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏଇଠି ପ୍ରିଲ୍ ଖୋଲି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଖୋଲିକି ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ଏବେ ମିଡ଼ିଲରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଲି। ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟର ମିଡ଼ିଲରେ ବି ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିଦେଲି। ମିଡ଼ିଲକୁ ମିଡ଼ିଲ ମିଶାଇଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା, ଘେର ପାର୍ଟ ଆଉ ଆମର ଚଲି ପାର୍ଟକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ମୁଁ ଯେମିତି ତିଆରି କଲି ଏମିତି ହିଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଲ୍ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ହିଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡକୁ ବି ରେଡି କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡକୁ ବି ତିଆରି କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କାନ୍ଧ ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସୋଲ୍ଡରକୁ ଜଏଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଆମର କାନ୍ଧ ସାଇଡର କପଡ଼ା ଆଗ ପଛ ନ ହୁଏ, ପୁରା ବରାବର ହେଇକି ରହିବ, ଯେମିତି ତାକୁ ଦେଖିକି ଏଇଠି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଆମର କାନ୍ଧ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ହାତ ରେଡି କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ କୋଟ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ଆମେ, କୋଟ୍ରୁ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରିଲ୍ ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏମିତି ହିଁ ଆର ପଟ ସାଇଡର କୋଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିଲ୍ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମହୁରୀ ସାଇଡକୁ ବି ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଆମେ ପପକୁ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା ଏଇଠି ପ୍ରିଲ୍କୁ, ଆଉ ସେଇ କୋଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଗେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପପ୍ ବନିଗଲା। ଏଇଠି ଏବେ ଆମେ ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଟି ଏଇଠି କଟିଂ କରିକି ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମହୁରୀ ମାପ ଅନୁସାରେ ଏଠି କପଡ଼ା ସର୍ଟ ପଡ଼ୁଥିଲେ ବି ଏଇଠି ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ଏଠି ତିଆରି କରି ନେଇଯିବେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଡବଲ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ପୁଣି ଏଇଠି ମୁଁ ସିଲେଇ କରିନେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତର ସିଧା ସାଇଡ଼ଟା ଉପର ସାଇଡ଼କୁ ରହିବ, ଏଇ ପଟିଟା ଭିତରକୁ ମଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ାକୁ କଟିଂ କରିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପଟି ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ତାକୁ ସିଲେଇ ଦବା। ସିଲେଇଲା ପରେ ପୁଣି ଏଇଠି ତାକୁ ପଟିକୁ ଭିତର ସାଇଡ଼କୁ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ସିଲେଇ ବନେଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହାତଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ହାତକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଏଇଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ର ସେପ୍ ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନୁହଁ ବୋଥ ହାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ହାତଟା। ଆଗ ଚେକ୍ କରି ନେଇଯିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ପଡ଼ି ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଲ୍ ଏଠି ଖୋଲି ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହାଲକା ହାତରେ ତାକୁ ବୁଲେଇକି ଏଇଠି ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଆମର ଲାଗିଯାଇଛି ହାତ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ଲଗେଇବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହାତଟା ଏଇଠି ବରାବର ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାତ ମୁଁ ଯେମିତି ତିଆରି କଲି ଏମିତି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତକୁ ବି ରେଡ଼ି କରି ନେଇଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପପ୍ ଆସିଛି। ତ ଦି ସାଇଡ଼ରେ ଯାକ ମୁଁ ହାତ ଲଗେଇ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ କଣ କରିବା ନା ଆମର ବଡ଼ି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫିଟିଙ୍ଗ ମାପ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଆମର ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଟିଙ୍ଗ ମାପ ରହିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ସିଲେଇ କରିକି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ମାପ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଣ୍ଟାର ସିଲେଇ ଆମର ଯେମିତି ସମାନ ରହିବ, ଆଉ ହାତର ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସମାନ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଏମିତି ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ସିଲେଇ ନେଇ ଆସିବା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ହେଲା। ଏମିତି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ବି ଫିଟିଙ୍ଗ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ହାତର ସିଲେଇ ଆଉ ଅଣ୍ଟାର ସିଲେଇକୁ ବରାବର ରଖିକି ତାକୁ ତଳ ସାଇଡ଼ରୁ ସିଲେଇ କରି ନେଇ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ସାଇଡ଼ରୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚରେ ସିଲେଇ ନେଇ ଆସିବା। ସିଲେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଫିଟିଙ୍ଗ ମାପ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସିଲେଇ କରିଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଲେ କେତେ କମ୍ ସମୟରେ ଆମର ଏହି ଗାଉନର କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହିଁ ତିଆରି କରିବେ ଗାଉନର ଷ୍ଟିଚିଂ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଫ୍ଲୋର ଟଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ ଯଦି ଏଇଟା ଗାଉନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖକୁ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ରଖିଲେ ତାର ଏଇଟା ଫ୍ରକ୍ ହେଇଯିବ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ନେଇଯାଇଛି ପୁରା ଗାଉନକୁ। ଏବେ ଯୋଉ ତଳ ସାଇଡ଼ର ଘେରକୁ ଆମେ ମଡ଼ି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହାଲକା ମଡ଼ି ନେଇଯିବା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଏମିତି ଡବଲ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ପୁରା ଘେରରେ ତାକୁ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତିଆରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍, ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସାଇଡ଼ରେ ବି କ୍ରିଜ୍ ବନିନି, ପୁରା ଫିଟିଙ୍ଗର ସହିତ ଏଇଟା ବନିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହିଁ ତିଆରି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଟି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏମିତି ତାର ଲୁକ୍ ଦେଇକି ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ସୁନ୍ଦର ଗାଉନ, ଫ୍ରକ୍ ଡିଜାଇନ, ପ୍ରିଲ୍ ଡିଜାଇନ ଗାଉନ କରିକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ
ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବ୍ଲାଉଜ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଡ୍ରେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ମଧ୍ୟ ତାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଜିର ଗାଉନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।